Good morning, all of you. So, right, Sima, yesterday some three questions means 40 bits we completed in matrices. Today, that balance on 8 bits there and remaining determinants also. So, that the time is period is short there, no? So, that's why I explained then some little bit faster, but today we'll explain it slowly. So, right, Sima, here they given here A is a skew symmetric matrix, then A power 2021, A power 2021, row matrix, symmetric matrix, column matrix, or skew matrix. So, then now we can choose here A power. A is skew symmetric matrix. We know that A is skew symmetric means A transpose is equal to minus A value. A skew symmetric means A transpose is equal to minus A value. Now we have to show that what is this value. So that's why whenever any value given in the relation of 2021 bit, that's why they given 2021 or 2025 given any year given, we can apply the same model. So power transpose, whenever if you want to find out skew symmetric means we can apply the power pole. Now we can write on one property there in transpose only. In transpose one property there, then what we write on A power n whole transpose is equal to A transpose whole power n. Now we can write on this condition like this: A power t whole power 2021. In place of A power t, we can replace the value of minus A whole power 2021. So that power is odd number. So that's why what we write on this value again, if you are getting minus A power 2021. So now already told, whenever this type of question given, we can consider P is equal to this value to which one? A power 2021. Now this value can replace here. Then what we are saying here? P transpose is equal to minus P. So this condition given means P transpose is equal to minus P means P is which type of matrix? Skew symmetric matrix. Here P means which value we consider? 2 power 2001. So that's one which type of matrix? That one skew symmetric matrix. Okay, now understood? So whenever symmetric or skew symmetric given, we can apply the transpose of the given condition and we can apply this condition, right? Next, but this is a verification model, mathematical induction type question, this one. So we can verify this method verification model. So how to verify this condition means whenever this type of questions given, we can put n place 1 or 2 verification. So first they given value what given here? A I plus b into a whole power n given. Now first I put the value n is equal to 1. This value is equal to ai plus b into capital A. So now in the options also we can put the n is equal to 1. Any one of the option is only correct, then that is the correct option. One or more option is satisfied means that is not a correct option. Last option a power 1 means a into I plus b into ai plus b. Mostly this one possible. Or next we verify first option also, a square into I. So a square into I means that is not possible. Second option a power 1 a I, n means 1, a power 1 b into a. So b a, mostly a b, this one also not possible. Third option a power 1 means a into I plus 1 into a power 1 minus 1 0, b into a. So this one may be possible. So for n is equal to 1, these two options are correct. So whenever two options are correct, that is not a correct chosen. So now we can choose this is wrong. Now we go to the n is equal to 2. Now we go to the n is equal to 2 verification model. So that's why n is equal to 2 means what we run here? ai plus ba whole square value. Now we can expanding this value a square and I square, this value b square and a square plus 2ab into a capital I. So here a square identity matrix, whenever if you multiply, if you are getting same identity matrix, so b square into a square plus this value also 2ab a value. Now when is equal to 2, then if we are getting this one, now we can verify the options. So now we can choose directly third option. So here third option, what they given here? A power n. A power n means a square into I plus n into 2 power 1 minus 1 means a, b into a value. So here these two are mapping, but here extra term is b square into a square. Now they given a value given, a is equal to how much they given? 0 1 0 0. Now we can applying square on both sides, means squaring on this one. If you are getting 0 0 0 matrix, so that's why
here this term is eliminated. This term is eliminated. Then a square I plus 2ab, and this one also a square I plus 2ab. So most probably here we can observe, if you are getting only one option is correct, that option is third option. Okay na? Again n is equal to 2, write on any option, sir, but that is not coincide with this option. So that's why this is the mathematical induction method. We can apply whenever this type of given n place n ಜಾಗದಲ್ಲಿ one substitute ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಕಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ n is equal to ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿದ ಎಷ್ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ a square I plus 2ab ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ n is equal to ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಮಾ, ಇದೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ನಾನು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ a power m whole inverse can be written as a inverse whole power m. ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, a square whole inverse can be written as a inverse whole ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ a inverse whole square. Okay, so a power m whole inverse is equal to a power inverse whole power m ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a square whole inverse is equal to a inverse whole square. Okay, so these options yes these options here there. So in these options which one is correct means this one, a power, which one is correct here, a inverse whole square is correct option. They given question a square whole inverse given, we can interchange power and this value, so this is the correct option. Now second one, now this one Sima, which one, 44th bit calculation part. Already yesterday also we solved this type of question. Now x multiplied with this matrix, y multiplied with this matrix and equating to this one. So then what we are done here, so when we multiplying this matrix, when we multiplying this one, then Sima here we can write on here 3x and this value is equal to 2x. Okay, now plus this value is equal to y and this one minus y equal to how much more, 15, 5 there. Now we can add these values, 3x plus y is equal to 15, 3x plus y is equal to 15, 2x minus y is equal to 5. When we add these two values, plus y minus y both are cancellation, 5x is equal to 20 given, x is equal to how much given, 4 given, x is equal to 4. So in these options first or fourth option 4 there, so maybe first or fourth, but y value if you want means in these two equation we can substitute the value any one of the value. So again normally means we can write on here 3 into 4 first equation plus y is equal to 15. Now this value 12 plus y is equal to 15, then y is equal to 3 value, y is equal to 3. Okay, y is equal to 3 value. Here if you are getting the value y is equal to 3, here this is the correct option for that one. Which one is correct, this option is a correct option. Okay, now x is equal to 4, y is equal to 3 value. Next, already this one repeated yesterday, ab is equal to ba, ba is equal to a, then a square plus b square is equal to ab value. Already we solved yesterday this question, same question. So this is the answer for that one. Next, a is equal to 1 matrix given, ab is equal to I given, then we can calculate b value. So then how to calculate b value, first we remember one point. So ab is equal to I, product of any two matrices is equal to I, then what we write on here, b is equal to a inverse, b is equal to a inverse. Now they given matrix this one, a is equal to what they given here, 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2, 1 given. Now this determinant value how much, Sima? This determinant means 1 minus 1, 1 square tan into tan plus this value tan square alpha by 2. In trigonometry properties we can write on this value secant square alpha by 2, secant square alpha by 2.
then adjoint of A. Adjoint of A. Yesterday also we can solve this one. Adjoint of A. What I told you at that time, just we remember we can exchange. We interchange the principal diagonal elements. Means 1 only there. We can change the sign of non-diagonal elements. Minus this one what ma? Tan of alpha by 2. This one what ma? Tan of alpha by 2. Okay na? This is the A matrix. We can interchange the principal diagonal. We can change the sign. But this value is nothing but A transpose. ನೋಡ್ರಮ್ಮ A transpose ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ರೋಸ್ ತರ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ರಿ 1 tan alpha by 2 ರೋ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಮ್ಮ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದಮ್ಮ adjoint A by det A అని ಹೇಳಿದಾನೆ adjoint A by det A adjoint A ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮಗೂ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯ್ತು det A ಎಷ್ಟಾಯ್ತಮ್ಮ secant square alpha by 2 ಆಯ್ತು secant square alpha by ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ so cos given means secant we can take it up to the numerator that value becomes a cos value so that's why which option is correct here cos square alpha by 2 into A transpose okay na A transpose ಇದು question good question okay right next Seema so this value A is a square matrix such that A square is equal to A then I plus A whole cube is equal to before we can write on this value we know the algebraic formula of A plus B whole cube formula ಏನಾಗತ್ತಮ್ಮ A plus B whole cube A cube plus B cube plus 3AB into A plus B ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ 3A square B plus 3A B square. Now we can apply this formula for this one. I plus A whole cube is equal to I cube plus A cube. Okay. Next 3 into I square into A plus 3 into I into A square. But they given one condition given. A square is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾವನು A ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು A ಬರೀಬಹುದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ I ಪವರ್ n is equal to I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ I ಪವರ್ n is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ I ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಇವಾಗ I ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ I ಬರೀಬಹುದು A ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು A ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು A ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಮತ್ತೆ 3I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ I ಆಗುತ್ತೆ 3IA ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ 3IA ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ವೈ A square is equal to A given ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು A square ಜಾಗದಲ್ಲಿ A ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ that is equal to I plus here again we can write A square just plus A into A plus ಇದನ್ನು 3A ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು 3A ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ I ಆಸ್ಟೀಸ್ ಇದೆ A into A ಮತ್ತೆ A square ಆಯ್ತಲ್ಲ A square ಜಾಗದಲ್ಲಿ A ಬರೀತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6A ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ಕೊನೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು ನೋಡಮ್ಮ 7I plus 7A ಬಂತು I plus 7A ಎಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಮ್ಮ I plus 7A so this is the option for this question I plus 7A value right next next question 48 question number ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ A square first we can find out the A square value A given 1111 given 111 now we can find out A square value A square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 111 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 111 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ 1 into 1 1 into 1 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ 2 2 ಸಾರಿ 111 ಏನದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 111 2 2 2 ಮತ್ತೆ 2 2 2 ಸಿಕ್ತು ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು A 111 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತಮ್ಮ 2 ಇಂಟು A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು 2 ಇಂಟು A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A ಕ್ಯೂಬ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ A ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತಲ್ಲಮ್ಮ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೂ 2 2 2 2 A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ 1 1 1 1 ಬಂತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ 2 1s are 2 2 2 1s are 2 4 ಮತ್ತೆ 4 ಮತ್ತೆ 4 ಮತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಈ 4 ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು 1 1 1 1 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವಾಗ 1 1 1 ಬಂತಲ್ಲಮ್ಮ ಈ 1 1 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು A ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 2 ಪವರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಎ ಪವರ್ 4 ಮಾಡ್ತೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎ ಬರ್ತದೆ. ಆ ತರ ನಾನು ಎ ಪವರ್ 10 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಪವರ್ 9 ಇಂಟು ಎ. ಇದನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೆಇಎಲ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇ ತರ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿತು, ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಗಿವೆನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, A1 ಮತ್ತೆ A2 ಮತ್ತೆ A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಇವಾಗ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದನ್ ರೋ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ JEE ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, in any determinant we can interchange 2 rows or 2 columns, then the determinant sign is must be changes. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ B1 A1 C1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, C1 A1 ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ C1 B1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ B1 C1 ಜಾಗದ ಅವಾಗೂ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ A1 A2 A3 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ C2 C3 ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ, A1 ಜಾಗನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, A1 A2 A3 ಆಸ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸಿ ಜಾಗನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಬಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಆ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋನ್ ಕಾಲಮ್ ತರ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ಅನ್ ಬರ್ದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಎರಡು ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. A is equal to ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ B ಆಯ್ತು, A ಮತ್ತೆ B ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. In any determinant we can interchange any row or any column, at the time, then the determinant sign must be changed. Row and the columns are interchanging, determinant sign does not changes. Why? One time we can interchange row if you get negative, one time if you interchange row column if you are getting negative, negative into negative positive. Right, next one Sima. Next one next one ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by det A ಅನ್ ಬರಿಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, K into A is equal to K power N into det A అని ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, det A equal to 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3 ಅನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ order of given matrix is also 3, determinant of the given matrix is also 3. Now we can calculate determinant of 2A whole inverse. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 by determinant of 2 into A ಅನ್ ಬರೀತೀವಿ, 2 into A. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 divided by determinant of KA ಅಂದ್ರೆ ಏನು, K power N into determinant of A ಅಲ್ಲ, ಇದು 2 ಪವರ್ N, N ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಡರ್ ಇಂಟು det A ಅನ್ ಬರೀತಮ್ಮ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by 8, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ, det A ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್, 1 by 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು, 1 by 24. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ KA ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. K ಪವರ್ N ಇಂಟು det A. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿಂಗುಲರ್, ನಿನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ. ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, det A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಮತ್ತೆ -3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ det A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಡೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಡೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2, 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಆಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇದು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ 2 ಇಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮೈನಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು -3. ಆನ್ಸರ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು +3 ಅಲ್ಲ -3 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ 2 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ, ಡೆಟ್ ಎ. ನಾನು ಡೆಟ್ ಎ ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಏನ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಡೆಟ್ ಎ ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ 1 ಇಂಟು 4 అని ಹೇಳಿದಾನೆ, -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಟ್ ಎ. ಅವನು ಡೆಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ. ಡೆಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ 125 ಅನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಆ ಪವರ್ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ ಬರಿಬಹುದು. ಇವಾಗ ಪವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -4. ನಾನು ಇವಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -4 5 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಆ ಡೆಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದಾನೆ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ +or-3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, +or-3. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಡೆಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. dy/dx ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 ಅನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ -1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ -1 ಅನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ +1 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತಮ್ಮ, 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ ಬರೀತೀನಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಮ್ಮ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ -x +1 +1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ -3x ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ -1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ -1 ಆಯ್ತು. 1 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತಲ್ವ ನಮಗೂ, ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1. ಇವಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಬಂತಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. dA/dx ನಿಮ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ dA/dx ಅಂದ್ರಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ -3x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟು, 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬೋದಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ dA/dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 3b ಆಗುತ್ತೆ. dA/dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 3b. ಅದಕ್ಕೂ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ 3b ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ if the determinant of the adjoint of a real matrix of order 3 ನೋಡಮ್ಮ, if the determinant of a adjoint ಅಂದ್ರೆ determinant of adjoint ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನು, determinant of adjoint ಅಂದ್ರೆ determinant of adjoint. determinant ಅಂದ್ರೆ ಇದು
adjoint ADGA, adjointed. The determinant of the adjoint of a matrix of order is 25. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 3 ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದು ಇವೆರಡು ಆಲ್ಸೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿದನು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಎ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ 25 ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಈ ಕಡೆ 25 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೆಟ್ ಎ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಆರ್ಡರ್ 3 ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ 25 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ಡೆಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅವಾಗ ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದಮ್ಮ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಡೆಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು, 1 ಬೈ ಡೆಟ್ ಎ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. 1 ಬೈ ಡೆಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬೈ ಇದೆಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5. ಅವ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ, ಅದಾಗತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಡೆಟ್ ಎ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ಡೆಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 5 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡೆಟ್ ಏನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತಮ್ಮ? ಡೆಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ಏನದು? ಡೆಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಡೆಟ್ ಎ ಅನ್ನು ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ 1 ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0, ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಆಗತ್ತೆ. ಇದು 5 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 0.2 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.2 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.2 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಮ್ಮ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10i. ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಮ್ಮ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇಂಟು ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ ಬೇಕಾಯ್ತಮ್ಮ? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಡೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಆ ಡೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಡೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಐತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 10 ಇಂಟು ಐ ಅಲ್ಲ. ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಡೆಟ್ ಎ ಇಂಟು ಐ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇಂಟು ಐ ಎನ್. ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ನೋಡ್ರಿ? 10 ಬರುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಯ್ತಮ್ಮ? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಎ ಪವರ್ 3 ಮೈನಸ್ 1. ಡೆಟ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ? 10 ಬಂತು. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್? 100 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 100. ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 100. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಟೂ ರೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಹೇಳಿದ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನೇನೋ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರೋಸ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅವನು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, 3 ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಫ್ ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಡ್ then the value of the determinant does not changes. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಅದು ಅಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ರೋಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಟೂ ರೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಡ್
then the value of the determinant sign determinant changes in sign must and should ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ತಗಬೇಕು, ಏನೇನೋ ರೋ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಮ್. ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 1 2 3 1 2 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು 3 ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಜೆಇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. 9th ಕ್ವಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅದು ಜೆಇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಮ್ಮ 10th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಮ್ಮ. 10th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮುಂಚೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಡೆಟ್ ಎ ನೋಡಮ್ಮ, ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 27 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಡೆಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಡೆಟ್ ಎ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು, 23 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ ನೋಡ್ರಿ? 3 ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 3 ಮಾಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ. ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 2a x1 y1 ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 2b x2 y2 ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 2c x3 y3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ? ABC/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ? ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ? 2a x1 y1 ಅಲ್ಲ, 2b x2 y2 ಅಲ್ಲ, 2c x3 y3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ABC/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನೋ ಒಂದು ರೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ತೆಗಿಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ? ABC x1 y1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು x2 y2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟು? x3 y3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ABC/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2 ನಿ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ a ಇಂಟು x1 y1 ಆಗುತ್ತೆ, b ಇಂಟು x2 y2 ಆಗುತ್ತೆ, c ಇಂಟು x3 y3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರಮ್ಮ? ABC/4 ಆಗುತ್ತೆ. ABC/4. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಈ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೂಸ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್? ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಾವು ಜನರಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ x1 ಬೈ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ y1 ಬೈ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ. x1 ಬೈ ಎ y ಬೈ 1 ಬೈ ಎ x3 ಬೈ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು x1 ಬೈ ಎ y1 ಬೈ ಎ, x1 y1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x2 ಬೈ ಬಿ y2 ಬೈ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನಾನು, x3 ಬೈ ಸಿ y3 ಬೈ ಸಿ. ಇದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬೈ ಎ ಅಂದ್ರೆ ರೋನು ಎ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿನು ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿನು ರೋ 3 ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ? 1 ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2ABC ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒನ್ ಬೈ ಎ 1 ಬೈ ಬಿ 1 ಬೈ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿ x1 y1 ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟಾಗತ್ತಮ್ಮ? x2 y2 ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟಾಗತ್ತಮ್ಮ? x3 y3 ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೋ 1, ಅವಾಗ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಮ್ಮ, ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತಲ್ಲ, ಎ ಬಿ ಸಿ x1 x2 x3 y1 y2 y3. ಇದು ನೀವು
ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ವೈ ಡಿ ಕಡೆ, ಬಿ ಎನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ABC ಇಂಟು ABC by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ABC ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ 1/8 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಈ 1/a ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೋ ಅನ್ನು 1 ಜೊತೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1/a ಬರ್ದೇನೆ, 1/b ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, 1/c ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯ ಆನ್ಸರ್ 1/8 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐಡಿಯಾ ಐತೆ, ಮುಗಿತಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 75 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ 75 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ಏನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 75 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಕಾಸ್ 90 ಎಷ್ಟು 0 ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ 90 0. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಮ್ಮ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಮ್ಮ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 3a. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. 3 ಪವರ್ 3 ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಪವರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 27 ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎ, 27 ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3/3, ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಪವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು 3/3 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಕೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು 3/3 ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಎ matrix capital A is both symmetric and skew symmetric matrix. If a matrix is both symmetric and skew symmetric matrix, then which type of matrix? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ A. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎರಡೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. LHS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, RHS ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ A ಮತ್ತು 2a is equal to ಎಷ್ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ರಿ, a equal to 0 ಅಂದ್ರೆ a ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ which type of matrix a is 0 means a is a 0 matrix. a is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಮ್ಮ, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಕು. 16th ಕ್ವಶನ್ 3 into 1 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಷ್ಟು 3 ಮೈನಸ್ 8 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಐತಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಯ್ತು. 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ 5 3 ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 8 ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ k, 0, 4, 0, 0, 2 is 4 square units. Then the value of k. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಮ್ಮ, ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನ್ ಹೇಳಿದಮ್ಮ, ಏರಿಯಾ ದೇ ಗಿವನ್, ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಗಿವನ್, ಏರಿಯಾ how much they are given 4 given. So that's why we can write a formula half into x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is equal to plus or minus ಅಂತ ತಗಬೇಕು. ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ತಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಮ್ಮ, 1/2 ಇಂಟು x1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ k 0 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 0 1 0 2 1 is equal to ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4. ಇವಾಗ ಆ 2 ನಿ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, k ಇಂಟು 0 ಮೈನಸ್ 2 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಅಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 8 ಮೈನಸ್ 0 ಆಯ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 8. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ 2k, ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ 8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 8. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ಮೈನಸ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 8 ಒನ್ ಟೈಮ್. ಆ 8 ನ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ k ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 8 ನ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಮ್ಮ ಮೈನಸ್ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 16 ಅಂದ್ರೆ k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಮ್ಮ 8 ಆಯ್ತು. k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವನು. x1 y1 x2 y2 x3 y3 ಆರ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ whose area is k square units, then this value. ಓಕೆನಾ,
ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಮ್ಮ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is equal to k ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ತಗಲ್ರಿ, ಏನೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ. 2 ನ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಷ್ಟು, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2k ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಗಂತೇನೆ ನಾನು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ x1 y1 4 x2 y2 4, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ we multiply column 3 with 4 value, column 3 with 4. ಸೊ column 3 with 4 ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 16 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 4 2s are 8. ಸೊ ನೋಡಮ್ಮ, 1/4 ಜೊತೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲಮ್ 3 4 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, x1 y1 4 x2 y2 4 x3 y3 4 is equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2k. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 4 ಬೇಕಲ್ಲ, 4 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ 4 ನ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ, x1 y1 4 x2 y2 4 x3 y3 4 is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 8k ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 64 ಇಂಟು ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಮ್ಮ, 64 ಇಂಟು ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಮಾಡಲ್ಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಡೆಟ್ 5 ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎ. 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 125 ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎ, 125 ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಮ್ಮ, ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್, 20 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ಡೆಟ್ ಎ ಡೆಟ್ ಬಿ ಡೆಟ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಮ್ಮ, ಡೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಟ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಎರಡು ಸೇಮೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಡೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಮ್ಮ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ 2 minus 12, 2 minus 12 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ 10, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ 4 plus 1 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನೂ 5 ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೆಷ್ಟು 25 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 250 ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ 250. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ third order determinant, if the value of a third determinant is 16 ante order of a is equal to 3 idema, determinant of a is equal to 16 anta adu kotiru. Then the value of the determinant formed by replacing each of its element by its cofactor. In any determinant we can replace element its cofactor, that is called adjoint of a matrix. That is called what, adjoint of a matrix. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಇದು. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಎ ಪವರ್ n minus 1, ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16, n minus 1 ಅಂದ್ರೆ 3 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಮ್ಮ, 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 256 ಆಯ್ತಾ, 256 ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 bit. If A is a square matrix of order 3, det A is equal to 5. ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು. 22 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಮ್ಮ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವೆನ್, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ is equal to 3 given, det A is equal to 5 given. Now we can calculate this value, determinant of A into adjoint A. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಎ ಇಂಟು ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಟ್ ಎ ಇಂಟು ಐ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ, ಕೆ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡೆಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತಂದಮ್ಮ, ಕೆ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಟ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ 1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡೆಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು 5 ಪವರ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 125 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಟ್ ಎ ಇಂಟು ಐ. ಆ ಡೆಟ್ ಎ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಡೆಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೆ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ, ಡೆಟ್ ಎನ್ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೆ, ಡೆಟ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಆಯ್ತು. ಇದು ಡೆಟ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, 5 ಪವರ್ 3 ಆಯ್ತು. 5 ಪವರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 125 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಮ್ಮ, 23rd ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 23rd ಕ್ವಶನ್. 23rd ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ, ಡೆಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಡೆಟ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 3 ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ಡೆಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು ಎ ಬಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 3 ಪವರ್ ಎನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಮ್ಮ, 3 ಪವರ್ ಎನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎ ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಬರಿಬಹುದು. 3 ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್. ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು? ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಗಿವನ್ ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 3. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 27 ಇಂಟು 15 ಆಯ್ತು. 27 ಇಂಟು 15 ಇವಾಗ 105 ಅಲ್ಲ, 15 ಅಂದ್ರೆ 30, 40. 105 ಅಂದ್ರೆ 405 ಆನ್ಸರ್. 405 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಮ್ಮ, 24th ಬಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟ್ ಎ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಯಾವಾಗೂ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದಾಗ ಇದು 5 ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? 5 ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕ್ಯೂಬ್. 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಡೆಟ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಆ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಡೆಟ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/25 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಕ್ಯೂಬ್ 125, 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 125. ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/5 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು 5 ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 5 ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಟ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಯ್ತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, 25th ಕ್ವಶನ್ ಇದೇನ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ, if there are two values of a, if there are two values, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ, if there are two values of a which makes the determinant, ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ದೆನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೆನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ, 86 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 86. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 86 ದೇ ಗಿವನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 86 ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಮ್ಮ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 ಇಂಟು 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 ಇಂಟು 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 4a ಪ್ಲಸ್ 0 ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು 8 ಮೈನಸ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 86. ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಇದು 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 8a
ಪ್ಲಸ್ ಇದು 0 ಪ್ಲಸ್ 40 ಮೈನಸ್ 86 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 2a² ಪ್ಲಸ್ 8a ಪ್ಲಸ್ 4 ಬಂತಲ್ವಾ ಪ್ಲಸ್ 4 40 ಐತಲ್ಲ 40 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 46 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 46 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 2 ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇಮ್ಮ a² ಪ್ಲಸ್ 4a ಮೈನಸ್ 23 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 23 ಬಂತಮ್ಮ 4 ಬಂತು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. 7 3s ಆರ್ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 1 ಇಂಟು 2a² ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಯ್ತು. 1 ಇಂಟು 2a² ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದು 4a ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಂಟು 8 ಮೈನಸ್ 0 ಆಯ್ತು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ 40 ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ 8a ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು 2a² ಆಯ್ತು. 2a² ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 42 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 42 ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ 42 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 42. ಇದು 42 ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು 21 ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು 21 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 21. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 7 ಆಯ್ತು. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಯ್ತು. ಆ ಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ. ದೆನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ 4 ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಯ್ತು 26. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 26th ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಎ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಮ್ಮ ಡೆಟ್ ಎ ಎನ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ ಏನ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು 1 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2n ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವ 1 ಮೈನಸ್ 2n. ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಮ್ಮ ಡೆಟ್ a1 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಟ್ a2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಡೆಟ್ ಎ 2021 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಡೆಟ್ a1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ ಇದೆಷ್ಟು 1 ಮೈನಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ 1 ಮೈನಸ್ 4042 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4041 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗಂತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ 4041 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಮ್ಮ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಎನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಐತಲ್ಲ 4041 ಇವಾಗ ಟಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4041 ತಗಂತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಮ್ಮ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4041. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2 ಇದೆ 4041 1 ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4040 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಜೊತೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ 2020 ಆಗುತ್ತೆ. n ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ 2021 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2021 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2021 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಇದು nth ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಗೀತು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಮ್ಮ ಇದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಸಿಂಗುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಇದೆಷ್ಟು 3 ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇದೆಷ್ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು 6 ಮೈನಸ್ 2k ಮೈನಸ್ 3k ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5k ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 5k ಮೈನಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು 4 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 4 ಆಸ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. 28th ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 14th ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಮ್ಮ ಈ ಆಂಗಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಂಗಿಲ್ ಸಮ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ
ಇಲ್ಲಿ sin square 24 degrees as is ಬರೆದು ಈ sin square 66 degrees ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು 90 degrees minus 24 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 90 minus 24 ಎಷ್ಟು 66 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. 90 plus 70 90. ಸೊ ಈ tan 135 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಐಡಿಯಾ ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ. tan 135 ಅಂದ್ರೆ 90 plus 45 ಬರೀಬಹುದು. 90 plus 45 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. 90 plus 45 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. cot 45 ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. tan 145 ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು -1 ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ sin square of 90 degrees minus 24 degrees. ಆಮೇಲೆ ಇದು sin square 24 degrees. ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದು 24 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. 14 ಇದ್ದ ಕಾರಣ 24 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಾ sin square 24 degrees ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 66 ಹತ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ 90 minus 24 ಅಂತ. ಮತ್ತೆ cos ಆಫ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಲ್ಲ ಏನು cos ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. cos ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. sin ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್. ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಇದು cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಇದು -1. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್ -1 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್ -1 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು C1 gives rise to C1 plus C2 plus C3 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ 1 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 2 ಕಾಲಮ್ 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 2 ಕಾಲಮ್ 3 ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 2 ಕಾಲಮ್ 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ this one column 1 we can add column 1 column 2 column 3. then if you are getting 0 0 0 ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ ಇವೆರಡು sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ -1 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ 1 1 - 1 0 ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 0 ಇವೆಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಸ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್ -1 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ 24 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದೇನಾಯ್ತು ಎನಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ any row or columns are zeros. Any determinant have the any rows or any columns are zeros, then the determinant value must be 0. Then the determinant value must be 0. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಈ 14 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹತ್ರ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ 9th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು JE ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನ್ JE ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 9th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡ್ರಿ the system of linear equations ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು has no solution when ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಮರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರಾಮರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ 1 1 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ 1 2 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 a ನೀವು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 3 ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೇನು ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಏನೋ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಡೆಲ್ಟಾ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇನಿಲ್ಲಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ ಐತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಬರೀತೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 6 10 ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತಮ್ಮ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಇವಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ 1 2 2 1 3 ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ JE ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ JE ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಮ್ಮ. ಸೊ ಅದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಟ್ matrices and determinant questions. So I hope you understood this all concept. Okay na. So thank you very much.